Good evening, sir. Good evening. Good evening. Sir, review start yet, sir? Start here. As you wish. Okay, I'm ready. Good evening, all. Happy to welcome all in today's session on jurisprudence. We know that this is the third session of the jurisprudence. By the time, we'll give a formal welcome to VIDYUTH sir as well as all participants to today's session. And today's session is on the topic law and morality. Before we starting the session, we have a review on a formal class. As you remember, the topic was nature and sources of law. And Amarja Jayarajan will be presented the review. Over to you, Amarja. അജിനീഷ അമൃതയുടെ കണക്ഷൻ മിസ്സായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. പറഞ്ഞു. Amarja Jayarajan join ആയിട്ടുണ്ട്. Amarja, ready to review? Yes. Yes, over to you, Amarja. Good evening to all. Today, I am making a review on the topic nature and sources of law, and I am sharing. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, Amarja, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay. So, here I am reviewing on the topic the nature and sources of law. Before going to the topic, we can go through the concept of jurisprudence. That is, it is a theoretical study of law, and the term jurisprudence is derived from the Latin word jurisprudentia, which means the knowledge of law, where juris means law and prudentia means the prudence or knowledge. As it is considered as a knowledge of law, it may be acquired from the sources, constituents, functions, purposes, limits, relations, etc. So the knowledge is acquired through questions and answer method, and the ways for such acquisitions are by observations, philosophical reflections, inferences, etc. Then moving on to what you meant by law. Law is a uniform rule of conduct and human relations. Then we are looking into the nature of law. That is, it is a general rule of human behavior of the state. It is as per the will of the state, and it creates binding and authoritative values for all people of the state, and thus it is a command of sovereign. So these all are the nature of law. And as we are going to the schools of law, there are mainly 8 schools of law. They are the natural law school, positive or analytical school, historical school, sociological school, realistic school, critical legal studies, Marxist school, and feminist school. So we can discuss it one by one. First one is the natural law school. The main supporters of this school differ in different periods. In classical period, there is Socrates, Aristotle, Plato, and in medieval period, there is St. Augustine and Thomas Aquinas, and finally at modern period, there is Leon Fuller. This school focuses on the relation of law to certain ideals which law is meant to achieve. They seek to investigate the purpose for which a particular law has been enacted.
To them, law is the product of human reason and it must be according to morality. So these all are the thing about the natural law school. Then the second one is the analytical or positive school. The chief exponents are Bentham and Austin. It considers law as it is and not as it ought to be. Austin is the father of this school, and this school is also called as the imperative school, and it treats law as a command of sovereign. Austin separated the morals and religion from definition of law, and his viewpoint was on two principles, that is, law is the command of sovereign, and second one is the force is the essence of law. That means what cannot be enforced is not a law. That was the thing about the Austin. And this school provides that law must be made by the state in the interest of general welfare. These all are the thing about the analytical school. Then moving on to the historical school, Sevigny, Sir Henry Maine, Edmund Burke are the chief jurists. They believe that law is an outcome of a long historical development of the society, as it is originated from social custom, conventions, religious principles, economic needs, relations of people. According to this theory, law is the influence of the past. It supplements analytical school of law. And the next school is the sociological school. Montesquieu, Auguste Comte, Herbert Spencer, Duguid, and Roscoe Pound are notable jurists. They treat law as a social phenomenon. They stress on the functional aspect of law rather than on abstract contents. According to them, law is an expression of human society concerning external relations of its individuals. And as we are moving to the realistic school, the supporters are the Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank, Olive Crona. They think that there can be no certainty about law as its predictability depends on collection of facts decided by tribunals. They stress on psychological approach, and the importance of legal terminology is opposed by these realists. They prefer to evaluate any part of law in terms of its effects. And the next school is the critical legal studies. According to this, law is the one which is to be looked through critical studies, and the law should not be viewed as it is, and it must be criticized for forming a law. Then, as we are going to the Marxist school, Karl Marx and Friedrich Engels are the founders. According to this, a desired system should be a communist society based on rational planning, cooperative production, and equality of distribution. It is to be liberated from all forms of political and bureaucratic hierarchy. For Karl Marx, law is nothing more than function of economy without any independent existence. Then as we are the last school, but not the least, feminist school. According to this school, law in constructing, maintaining, reinforcing, and perpetuating patriarchy, and it looks at way in which patriarchy can be undermined and ultimately eliminated. As we come to the end of the schools of law, next moving on to the sources of law, that is, there are mainly four formal sources of law. They are the legislations, precedents, customs, and the conventions. First one is the legislation. Legislation which are called as the statutory law. Legis means law and latum means making. There are mainly two types of legislations, that is supreme legislation and subordinate legislation. The first one is the supreme legislation. It is the one that proceeds from the sovereign power of state. That is, example, the acts, statutes, etc. Then the subordinate legislation, it is the one which proceeds from any authority other than sovereign power. Its continual existence and validity will be dependent on some superior authority. Example, we can say that the colonial legislation, then the executive legislation, judicial legislation, etc. There is also one more legislation, that is the delegated legislation, which is also a part of the subordinate legislation or a type of subordinate legislation.
there are several problems in the legislation as a source. The one is of interpretation problem. When we interpret a law, there may be problem due to ambiguity, vagueness, etc. This can be solved by different principles like the literal rule, golden rule of interpretation, etc. So moving on to the source of case law or precedent, we know that judgments rendered by Supreme Court are binding on all subordinate courts, high courts and tribunals within the territory of country. In case of judgment rendered by High Court, it is binding for all subordinate courts and tribunals. Then there are mainly three kinds of precedents: declaratory precedent, authoritative precedent, and persuasive precedent. When we are looking into declaratory precedent, the judges do not create or change law, but they declare what law has always been. Authoritative precedent means judges must follow precedent whether they approve of it or not. Persuasive precedent means judges are under no obligation to follow, but they take precedents into consideration. So, the next source is the custom. Custom is a traditional and widely accepted way of behaving or doing something that is specific to a particular society, place, or time. The ingredients which must be followed are the antiquity, continuous in nature, peaceful enjoyment, obligatory force, certainty, consistency, reasonableness, conformity with statutory law. So these ingredients must be there to become a valid custom. There are mainly two broad classifications for customs. That are customs without sanction and customs with sanction. Customs without sanction means customs which are non-obligatory in nature and are followed because of public opinion. And the customs with sanction means which are binding in nature and are enforced by state. They are further divided into two. That is the legal custom and the conventional custom. The first one is the legal custom. Legal custom is the one whose authority is absolute. It is recognized and enforced by courts, and the legal customs are further classified as the general custom and local custom. General custom are the one prevail throughout the territory of state, and the local custom means customs applicable to a part of the state or a particular region, etc. The next custom after the legal custom is the conventional custom, which are binding on the parties to an agreement. Then moving on to the last formal sources, that is the conventions. This is a law arising out of an agreement between parties or rules made by any institutions. The rules under it are for regulating the conduct of members of particular body, institutions of business. The agreement may be between the individuals, between the nations, between the individual and group, or between the groups. Example of the conventions, we know that it is Convention on Rights of Child, Geneva Convention, etc. Then coming to the end of discussing that the informal sources of law. They are the treatises, legal periodicals, legal encyclopedia, law commission reports, and legal dictionaries. The treatises are single or multi-volume works dedicated to the examination of an area of law. And the legal periodical articles are in-depth discussions of narrow areas of law and legal issues. And the legal encyclopedias means the immense sets of books that describes all the main legal issues for a particular jurisdiction. Then comes the law commission reports and the legal dictionaries for the informal source of law. And these all are the concepts and areas that are coming under the nature and source of law. That's all. Thank you. Okay, thank you, Amarja. Now I would like to invite Vidyuth sir for today's session. Sir, welcome, sir. Okay, thank you, Jinisha. So let me take my slides first. Can you see the slide now? Yes, sir, visible answer.
Okay. So, good evening to you all. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലോ ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അഗെയിൻ I cannot go into the details of it in depth. What I try to do is to provide you a framework for understanding the theme of law and morality. Okay, so let's move on. Okay, when we think about law and morality, the first concept that we need to understand is, again, as I said, I normally used to say, the concept of society. What is a society? Endana society? Can anyone answer? What is your understanding of society? ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന ബേസിക് യൂണിറ്റ് അടങ്ങിയ അതിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് സാർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് പല ഡയമെൻഷൻസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, പല ആസ്പെക്റ്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം, പല പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ us to understand from different angles, from different perspectives, depending upon for what purpose we understand എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ let us try to understand society this way. This is the very introductory idea of society that I would like to make for the purpose of understanding our theme or our topic today. So when you try to understand the nature, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊരു കാര്യത്തെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് വെച്ചാണ്, ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ if you look at the nature of society, there are different kinds of relations. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലും ഒരു ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലും കമ്മ്യൂണിറ്റിയും തമ്മിൽ, ഗ്രൂപ്പും കമ്മ്യൂണിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ചില അഫിനിറ്റി ഓർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ്, അതാണ്. അപ്പൊ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെയധികം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ റിലേഷൻസ്, ഗ്രൂപ്പ് റിലേഷൻസ്, ക്ലാസ് റിലേഷൻസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലേഷൻസ്, among each other, mutual relations. അപ്പം when you look at the nature of society this way, and when you look at, as Abhijit was saying, it is the individual which is the constituent component of the society, the ultimate component. ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളും ക്ലാസ്സുകളും കമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ നേച്ചറും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ you will understand that, as a matter of fact, you will understand that there exists in society conflict of interest, conflicting interest and conflict of interest. Every individual has interest, അല്ലെ? ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഇൻട്രസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ക്ലാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതേ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഈ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ പരസ്പരം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരാം. ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്, മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അതേ തിങ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓൺ ചെയ്യണം, അതേ ലാൻഡ് മറ്റൊരാൾക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെയും നിങ്ങളുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ വരും. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയലാണ്. അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഐഡിയൽ ഓർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു അച്ചീവ് എന്നുള്ളതാണ്. സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി വാണ്ട് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഗുഡ് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ബി പീസ്ഫുൾ, ദ സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ബി ഓർഡർലി ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ബി ജസ്റ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഗുഡ് സൊസൈറ്റി. അപ്പം
ഗുഡ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയൽ. ഇനി ഗുഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന ഐഡിയൽ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് വി നീഡ് ഓർഡർ, പീസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ്. നമുക്കൊരു ക്രമം വേണം. അത് വാട്ട് ഓർഡർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ. ബട്ട് ദ സൊസൈറ്റി റിക്വയർ പീസ്. വാട്ട് ഈസ് പീസ്? lack of or absence of conflict of interest or disorder, lack of disorder. And justice. What is justice? Fairness in these relations. ഈ റിലേഷൻഷിപ്പുകളിലെല്ലാം ഫെയർനെസ്. അപ്പം ഇതാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി ഗുഡ് ആകണമെങ്കിൽ വേണ്ട നീഡുകൾ, വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, what are the requirements? We can say that there should be certain instruments of social control. എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ടു കൺട്രോൾ ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹാമിങ് ദ സൊസൈറ്റി ഓർ ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് ദ സൊസൈറ്റി. അപ്പൊ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഒരു റയോട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ society cannot exist, because society is a harmonious web of relations. അതൊരു കോംപ്ലക്സ് വെബ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് മാത്രമല്ല, it is also a harmonious web of relations in which all the individuals can coexist. അപ്പം ഈ ഒരു ഐഡിയ ഓഫ് സൊസൈറ്റി യു നീഡ് ടു ഹാവ്. അപ്പൊ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന, എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന, സമാധാനപരമായും സന്തോഷത്തോടുകൂടെയും നീതിയോടുകൂടെയും ഒരു ക്രമാനുഗതമായി ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സൊസൈറ്റിയായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ആണ് control that exists in the society. നമുക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് നിരവധി തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ. വൺ ഈസ് മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് ലോ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് മൊറാലിറ്റി? മൊറാലിറ്റി പെർട്ടൈൻസ് ടു റൂൾസ് ഓഫ് റൈറ്റ് കോണ്ടക്ട്. ശരിയായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ റൂളുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെയാണ് നമ്മൾ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് റൂൾസ് ഓഫ് റൈറ്റ് കോണ്ടക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. മനുഷ്യരുടെ ശരിയായ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് റൂളുകൾ നിശ്ചയിക്കലാണ് മൊറാലിറ്റിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ. ഓർ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ കൺസേൺ ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ഈസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് കോണ്ടക്ട്. എന്താണ് ശരിയായ പെരുമാറ്റം, എന്താണ് മോശപ്പെട്ട പെരുമാറ്റം, എന്താണ് നല്ല പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചീത്ത പെരുമാറ്റം എന്നത് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള തത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് മൊറാലിറ്റിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ, അത് മൊറാലിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം റൂൾസ് ഓഫ് റൈറ്റ് കോണ്ടക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് കോണ്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് certain standards of conduct. Morality provides certain standards of conduct. So you can act according to the standards of conduct. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ, എന്ത് ആഹാരം കഴിക്കണം, നിങ്ങൾ എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട്, ഭാര്യയോട്, സഹോദരനോട്, സഹോദരിയോട്, സുഹൃത്തിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ പെരുമാറരുത് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ റൂൾസും അതിന് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് ആണെന്ന് പറയാം. ഇത്തരം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മൊറാലിറ്റി ഈസ് എ മീൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊറാലിറ്റി സാമൂഹിക നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്. എങ്ങനെ പെരുമാറണം, നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം എന്ന് മൊറാലിറ്റി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണ ഉപാധിയായി മാറുകയാണ്. So therefore the society is controlled for betterment. The society is controlled in a better way to ensure that that society is just and peaceful. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ മൊറാലിറ്റി
ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ ആകുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൊറാലിറ്റി മീൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ ആകുന്നത്? മൊറാലിറ്റി മീൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ ആകുന്നത് ബൈ ഇമ്പോസിങ് മോറൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ബൈ ഇമ്പോസിങ് മോറൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ ചുമതല എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, വാട്ട് ആക്ഷൻ യു ഷുഡ് ഡു ആൻഡ് വാട്ട് ആക്ഷൻ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡു എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മോറൽ ഡ്യൂട്ടി കൊണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഡു ഓർ സംതിങ് വിച്ച് യു ആർ റിക്വയർഡ് നോട്ട് ടു ഡു. അപ്പം അത് ആ മോറൽ ഡ്യൂട്ടികൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മൊറാലിറ്റി കൺട്രോൾസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദെയർഫോർ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പം ഇതാണ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം. ഇനി അതിനകത്ത് അടുത്ത ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് തിയറീസ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി. തിയറീസ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എത്തിക്കൽ തിയറി എന്നും പറയുന്നത്. എത്തിക്കൽ തിയറീസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിരവധി വ്യത്യസ്തമായ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് എത്തിക്കൽ തിയറീസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തിയറീസ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിനോമിനയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു ശ്രമത്തെയാണ് നമ്മൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. എനി തിയറി ഈസ് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓർ ഡിസ്ക്രൈബ് സംതിങ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയുടെ കൺസേൺ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് മോറൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്, അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിഗ്നിഫൈങ് ഫീച്ചർ. അതാണ് നല്ലതായതുകൊണ്ട് ചീത്തയായതുകൊണ്ട്, മറ്റു കാരണമല്ല. വൈ യു റെഗുലേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ? ബിക്കോസ് യു കൺസിഡർ ഇറ്റ് ടു ബി ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്. ആ ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് ബാഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോഴാണ് അത് മോറൽ ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് മൊറാലിറ്റിയുടെ കൺസേൺ. അപ്പോൾ ഈ തിയറി ഓഫ് മൊറാലിറ്റി എന്താണ് ചെയ്യുക? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തിയറി ഓഫ് മൊറാലിറ്റി? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് മോറൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. അപ്പോ മൊറാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോറൽ പ്രകാരം നമുക്ക് ചില ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട്, നമുക്ക് ചില മോറൽ ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട്. ആ തിയറി അനുസരിച്ച് എന്താണോ നല്ലത് അത് ചെയ്യാനുള്ള മോറൽ ഡ്യൂട്ടി, എന്താണോ ചീത്ത അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മോറൽ ഡ്യൂട്ടി. ആ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്യൂട്ടീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂൾസിന്റെ, ആ ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ഒറിജിൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം തിയറി ഓഫ് മൊറാലിറ്റി. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട്, ദാറ്റ് തിയറി ഹാസ് ടു tell us what are the content of this rule. ഒരു മോറൽ റൂളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ്? നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക, അതൊരു മോറൽ റൂളാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ്? സ്നേഹം, അയൽക്കാരൻ, നീ, ഇത് മൂന്നുമാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ കണ്ടന്റ്. അപ്പോ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അയൽക്കാരൻ and you must understand സ്നേഹം. You must understand both these concepts. ലവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അയൽക്കാരൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റൂൾ എന്താ പറയുന്നത്? യു മസ്റ്റ് ലവ് യുവർ നൈബർ ആസ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം. ഇതാണ് ഒരു റൂൾ ഓഫ് കോണ്ടക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്നേഹിക്കുക? നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങും, നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം ധരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കും, കുളിക്കേണ്ടപ്പോൾ കുളിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം എക്സസൈസ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു പെർമിറ്റ്സ് യു ടു ഡു. ദെൻ യു ഷുഡ് പെർമിറ്റ് യുവർ നൈബർ ഓൾസോ ടു ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. നിന്റെ അയൽക്കാരന് വിശക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കയ്യിൽ ആഹാരം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഹാരം കൊടുക്കണം. കാരണം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരന് നിങ്ങൾ ആഹാരം കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരന് നിങ്ങൾ വസ്ത്രം കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കണം, ശല്യപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരന് അസുഖം വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആശുപത്രി നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും, ഇല്ലേ? അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടന്റ്. എന്താണ് ആ കണ്ടന്റ് എന്നുള്ളത് തിയറി ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് തിയറീസ്. അപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഈ റൂളുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്?
അപ്പൊ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what are the implications of such a situation? The implication is that there will be a very peaceful and orderly society in which everyone will love each other and there will not be any harmful act from the side of individuals. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. അങ്ങനെ നിരവധി തിയറികൾ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തിയറീസ് മനുഷ്യർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് തിയറീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തിയറികളെല്ലാം തന്നെ representation ആണ്. You must understand that all these theories are representation. All these theories are trying to explain the reality and all these theories are trying to influence your behavior. അപ്പൊ തിയറികൾ എപ്പോഴും ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ്, നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ, യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ, ആ തിയറി വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ തിയറികളുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. ഏത് തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചാലും അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈസ് ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the world and enable you to behave accordingly to the world. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോകത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും. ആ പ്രതികരണം നിങ്ങളെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും, നിങ്ങളെ ആ തിയറി എന്താണോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അത് നേടാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് രണ്ട് തരം മോറൽ തിയറികളാണ് ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. 2 kinds of moral theories ആണ്. One is religious theories and the second one is secular theories. Religious ആയിട്ടുള്ള മോറൽ തിയറികളും സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള മോറൽ തിയറികളും ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം? What are the differences between religious moral theories and secular moral theories? ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. റിലീജിയസ് തിയറികളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ റിലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിലീജിയനുകളെല്ലാം തന്നെ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഡിയ ഓഫ് എ ഗോഡ്. സെക്കുലർ എന്ന് പറയുന്ന തിയറികൾ ഡസ് നോട്ട് റിലേ അപ്പോൺ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഇറ്റ് റിലേസ് അപ്പോൺ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ റിലീജിയസ് തിയറി എന്തിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യണം? റിലീജിയസ് മോറൽ തിയറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ലൈഡ് പ്രകാരം റിലീജിയസ് തിയറി ഹാസ് ടു explain the origin of a moral duty, explain the content of a moral duty, and also, if it is possible, try to give an ability to predict the implications of the moral theory. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. There are natural law theories and positivist theories. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ലോ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തിയറീസ് റിലൈസ് അപ്പോൺ റിലീജിയസ് മോറൽ തിയറി. അതിലോട്ട് നമ്മൾ വരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. പഴയ ഹീബ്രു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഹീബ്രു സൊസൈറ്റി ഹാഡ് റിലീജിയസ് മോറൽ തിയറി. ഗ്രീക്ക്, അതേസമയം പഴയ ഗ്രീക്ക് സമൂഹങ്ങളിൽ they had a secular moral theory. Okay, let's move. അപ്പൊ ഇതാണ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് one kind of instrument for social control. രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ്. എന്താണ് ലോ? അത് നമുക്കറിയാം. ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ത്രൂ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സാങ്ഷൻസ്. അപ്പം ഒരു കൂട്ടം റൂളുകൾ, പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടു റെഗുലേറ്റ്. അതിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മനുഷ്യ പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ? ത്രൂ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സാങ്ഷൻസ്. അപ്പൊ പനിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. മൊറാലിറ്റിയുടെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യ പെരുമാറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ലോയുടെയും ലക്ഷ്യം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ അത് രണ്ടും സിമിലർ ആണ്, ലക്ഷ്യത്തിൽ അത് രണ്ടും ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ലോ? ഇറ്റ് ഈസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ഓർ മോറൽസ്? അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. പിന്നെ എന്തിലാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ? ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അത് തിയറിയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒറിജിൻ, കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അതിലാണ്. പ്രധാനമായും ലോ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസസ് ഹ്യൂമൻ സാങ്ഷൻസ്, മനുഷ്യന്മാർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ റൂൾസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും
നിയമം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. There is an enforceability based on human's actions in the case of law. അപ്പൊ നിയമം മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പണിഷ്മെന്റ്, റിവാർഡ് പോലെയുള്ള ഹ്യൂമൻ സാങ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ, മൊറാലിറ്റി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബിലീവ്സ് ഇൻ റിലീജിയൻ, believes in a supernatural force, or believes in customary practices which has been given a divine sanctity. അപ്പൊ ഇതാണ് ലോയും എന്താ പറയുക മൊറാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മൊറാലിറ്റിക്കകത്ത് മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്, അതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺഷ്യൻസ്, മനുഷ്യന്റെ മനസാക്ഷി. മനസാക്ഷി ആണ് ഈ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. Is it clear? Yes, sir. Right? അപ്പം എന്താണ് what is the relationship, what is it that we want to learn about morality and law in jurisprudence? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ റെലവൻസ്? ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ്, ആസ് യു നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോളജ് ഓഫ് ലോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് നോളജ് ഓഫ് ലോ എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ലോയുടെ സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷൻസും മനസ്സിലാക്കൽ മാത്രമല്ല, ലോയുടെ റിലേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ലോ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് എൻറ്റൈറ്റികളുമായിട്ടുള്ള ലോയുടെ ബന്ധം. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നടന്ന ഡിസ്കഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ലോയുടെ പോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റൈറ്റിയാണ് മൊറാലിറ്റി. രണ്ടുപേരുടെയും ഫംഗ്ഷനും പർപ്പസും ഒന്നാണ്, രണ്ടുപേരുടെയും പർപ്പസ് ഒന്നാണ്. രണ്ടുപേരുടെയും പർപ്പസ് ഈസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. അപ്പോ ആ നിയമത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ when we try to understand or when we try to earn knowledge of law, then it is necessary to compare law with similar means of social control and contrast. But that is why we learn the relations. അപ്പം നിയമം, നമ്മൾ നോളജ് ഓഫ് ലോ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് എഗെയിൻ ത്രൂ തിയറീസ് ഓഫ് ലോ ആണ്. തിയറീസ് ഓഫ് ലോയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിനകത്ത് തിയറീസ് ഓഫ് ലോ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്പെസിഫിക് തിയറീസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ, പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനകത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ലെജിറ്റിമസി ഓഫ് ലോ? നിയമത്തിന്റെ ലെജിറ്റിമസി എന്താണ്? എന്തിനാണ് നിയമം നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറെന്റ്ലി, വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ലോ? നിയമത്തിന് ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു ഒബേ ദ ലോ. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിയമം അനുസരിക്കേണ്ടത്? വൈ വി നീഡ് ടു ഒബേ ദ ലോ? Why we have an obligation to obey the law? This is an important question that a theory of law has to answer. അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം, അതായത് ആ ഒരു ചോദ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു പെറന്നിയൽ പ്രോബ്ലമാണ്. ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ്, അത് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ positive law and value systems that provide meaning and purpose to human life. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്തരായ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തരായ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകളുള്ള ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒരുമിച്ച് ചേരണമെങ്കിൽ there should be certain common purposes. There should be a feeling of meaning in that human life. Coordinated ആയിട്ടുള്ള അത്തരം മനുഷ്യ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും ലൈഫിന്റെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്, രണ്ട് കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഓർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. ഈ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാകണം, ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫ് ആയാലും നമ്മുടെ കളക്റ്റീവ് ലൈഫ് ആയാലും നമ്മുടെ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈഫ് മീനിങ് ഫുൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ്.
ആ ലൈഫിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ മീനിങ്ങിനെയും പർപ്പസിനെയും ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസ്, റിലേറ്റഡ് വാല്യൂസ് ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട്, മനുഷ്യനുണ്ട്. അപ്പം ഈ വാല്യൂ സിസ്റ്റവും പോസിറ്റീവ് ലോയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ? ഡു യു ഹാവ് എ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? ആരെങ്കിലും പറയാമോ? ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റം. എന്താണ് ഈ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് വിച്ച് വി ഡിസയർ, സംതിങ് വിച്ച് വി കൺസിഡർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, സംതിങ് വിച്ച് വി കൺസിഡർ ഷുഡ് ബി റിയലൈസ്ഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുക്കേണ്ട, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഡിയോ ബ്രേക്കിംഗ് ആണോ? ഓഡിയോ ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓഡിയോക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രശ്നമായിരിക്കും കേട്ടോ അഭിജിത്തായി. അപ്പം എന്താണ് ഈ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫിലെ വാല്യൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എൻ്റെ ലൈഫിലെ എനിക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന വാല്യൂ ആണ്, സാഹോദര്യം. എല്ലാവരും സഹോദര്യ തുല്യരാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് കരുതേണ്ടതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ വാല്യൂ. I want to achieve a life like that. I want to consider others as my brothers, and others must consider me as my brother. I mean their brother. Then I love freedom. I want to have a life wherein I can exercise freedom. I want to have a life in which I am considered to be equal to others, and I consider others to be equal to me. Our equality, ലിബർട്ടി, ഫ്രട്ടേണിറ്റി, ജസ്റ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ദോസ് ആർ വാല്യൂസ്. സോ വാല്യൂസ് ഗൈഡ് us. Values guide us to regulate our behavior in accordance with it. അപ്പൊ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ വാല്യൂ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിനും, എല്ലാ സമൂഹങ്ങൾക്കും അത്തരം വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇഫ് യു ടേക്ക് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്രിയാമ്പിൾ give us the set of values that we must realize in our individual life as well as social life. അപ്പൊ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തെയാണ് പ്രിയാമ്പിളിൽ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉടനീളം ഈ വാല്യൂസ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വി ദ പീപ്പിൾ ഹാവിംഗ് സോളംലി റിസോൾവ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ into a sovereign socialist democratic republic എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് ആണ്. സോവറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ആണ്. സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ആണ്. സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം വാല്യൂസ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബന്ധം? പോസിറ്റീവ് ലോയും വാല്യൂ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പെറനിയൽ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, so it is here that we need to examine the relation between law and morals. അതാണ് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസും മൊറാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. എന്തുകൊണ്ട് മൊറാലിറ്റി ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിൽ ഒരു വിഷയമായി വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിയമം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നിയമവും ഈ മൊറാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. മൊറാലിറ്റി ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ബിക്കോസ് മൊറാലിറ്റി കൺസിഡേർഡ് ഇറ്റ് ടു ബി എ വാല്യൂ. മൊറാലിറ്റി അത് ഒരു വാല്യൂ ആണെന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഗുഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അപ്പം സീക്കിംഗ് ഗുഡ് ആൻഡ് അവോയ്ഡിങ് ബാഡ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും
വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്മ സീക്ക് ചെയ്യണം എന്നത് ഒരു ഡിസൈറബിൾ തിങ് ആണ്, നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട തിങ് ആണെന്നുള്ളതിലേക്ക് വാല്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് മൊറാലിറ്റി ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് എ വാല്യൂ. ഈസ് ദിസ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ? Yes, sir. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാ, നിയമവും മോറൽസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ചില കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കൽ കൺഫ്യൂഷനുകളാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോറൽ തിയറികളുമുണ്ട്, ലീഗൽ തിയറികളുമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ചില തിയറികൾ പറയുന്നത് ലോയും മോറൽസും പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണെന്നാണ്. ചില തിയറികൾ പറയുന്നത് ലോയും മോറൽസും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എക്സാമിൻഡ് എന്ന് വരുന്നത്. അത് എക്സാമിൻ ചെയ്താലേ ലോയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് വരുന്നത്. എന്നാലേ വി വിൽ ഹാവ് എ നോളേജ് ഓഫ് ലോ എന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. ബിക്കോസ് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ഈസ് നോളേജ് ഓഫ് ലോ. 3 തരം തിയറികളാണ് മൊറാലിറ്റിയും ലോയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, എ തിയറി വിച്ച് സേ ദാറ്റ് there is a relation of identity between law and morals. നിയമവും മോറൽസും തമ്മിൽ ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് വാട്ട് ഈസ് മോറൽ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ലോ. മൊറാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ലോ തിയറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നാച്ചുറൽ ലോ തിയറി പറയുന്നത് there is a higher law and there is a positive law. മാൻ മെയ്ഡ് ലോ ആണ് പോസിറ്റീവ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിവൈൻ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിൽ നിന്നും റീസൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലോയാണ് ഹയർ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹയർ ലോ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ലോ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് റിലേഷൻ ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലോയും ഒരു ഹയർ ലോയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. മറിച്ച് മോറൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ലോ, പോസിറ്റീവ് ലോ. കാരണം മോറൽ ലോ ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, അതേ ഡ്യൂട്ടി ലീഗൽ ഫോമിലാക്കുക മാത്രമാണ് ലോയുടെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ മോറൽ ലോ പറയുകയാണ് നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ലീഗലി ഒരു ഫോം കൊടുക്കണം. ഒരു ലീഗൽ ഫോം കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ രൂപം മാറിയേക്കും, പക്ഷെ കണ്ടന്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്? വൺ വേ ഈസ് നോട്ട് ടു ഹാം ഹിം. ഡോണ്ട് ഹാം ഹിം. യു ഷുഡ് നോട്ട് ഹാം. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ഹാമുകൾ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ആ ഹാമുകൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുക. അതാണ് ലോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. Then this moral duty is translated as a legal duty. Then law say that you shall not harm. And law defines what are the different harms. Then say that you shall not do such harm to your neighbor. If you do so, then you will be punished. Appo idu identical aanu. Appo this is one theory, the relation of identity. Appo pandu kalathe primitive samuhangalile അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തിയോളജിക്കൽ സമൂഹങ്ങളെ സെന്റ് തോമസ് അക്വിനാസിന്റെയും എന്താ പറയുക, സെന്റ് തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ അല്ല കാൽവിനിസ്റ്റ് തിയറികൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന സമൂഹങ്ങളിലെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോറൽ ലോ കംസ് ഫ്രം റിലീജിയൻ ഓർ ഫ്രം ഡിവൈൻ അതോറിറ്റി. ഒരു ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് മോറൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 12 ടേബിൾസ്, നിങ്ങൾക്ക് 12 ടേബിൾസ് അറിയാം അല്ലെ? മോസസിന് ദൈവം നൽകിയ നിയമമാണ് 10 കൽപ്പനകൾ, 10 കമാൻഡ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 10 കമാൻഡ്മെന്റ്സിനകത്ത് എന്ത് പറയുന്നു? നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കൊല്ലരുത്, യു ഷാൽ നോട്ട് കമ്മിറ്റ് മർഡർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, യു ഷാൽ നോട്ട് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് മോറൽ ലോയാണ്, ഇതൊരു ഡിവൈൻ ലോയാണ്. ദിസ് ലോ കംസ് ഫ്രം ദ ഗോഡ് ആൻഡ് ദിസ് ലോ ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് ലോ. മനുഷ്യന് നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാം എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഹ്യൂമൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിവൈൻ ലോ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിയറി ഓർ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് റിലേഷൻ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് മോറൽസ്. ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ്. ലോ ആൻഡ് മോറൽസ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ. വാട്ട് ദ മോറൽ സേ ഈസ് വാട്ട് ദ ലോ.
അത് ക്ലിയർ ആണോ ആ പോയിന്റ്? ഹലോ, ഞാനിതിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്, വളരെ തിയോററ്റിക്കലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ആം ആസ്കിങ്. ഓക്കെ, നൗ രണ്ടാമത്തെ ലോയും മോറൽസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള തിയറികൾ ഈസ് ദ തിയറി ഓഫ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ ലോ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് രണ്ട് ഫീൽഡാണ്. മോറൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീൽഡാണ്, പോസിറ്റീവ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഫീൽഡാണ്. പക്ഷേ റിലേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി മീൻസ് ബോത്ത് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്. രണ്ടും ഐഡന്റിക്കൽ അല്ല, അവ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. രണ്ട് സർക്കിളുകൾ വരച്ചു വെച്ചതുപോലെയാണ്. റിലേഷൻ ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിൾ തന്നെയാണ്, ആ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് മറ്റേ സർക്കിൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മറിച്ച് റിലേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റിയിൽ അത് രണ്ട് സർക്കിളാണ്. മൊറാലിറ്റിയുടെ ഒരു സർക്കിളും പോസിറ്റീവ് ലോയുടെ മറ്റൊരു സർക്കിളും. അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല. എന്താണോ മൊറാലിറ്റി പറയുന്നത് അത് ലോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്താണോ ലോ പറയുന്നത് അത് മൊറാലിറ്റി പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ല. രണ്ടും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. ലോയുടെ ഫീൽഡ് വേറെ, മൊറാലിറ്റിയുടെ ഫീൽഡ് വേറെ. അപ്പൊ മൊറാലിറ്റി പറയുകയാണ് സെയിം സെക്സ് പാപമാണ്, സെയിം എന്താ പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ജെൻഡർ, സെയിം ജെൻഡറിൽപ്പെട്ടവര് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് നടത്തുന്നത് പാപമാണ്, അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ അങ്ങനെയല്ല. സെയിം സെക്സ് ആൾക്കാർക്ക് മാരി ചെയ്യാം, അവർക്ക് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്. ലോയുടെ പെർപ്പസിന് ലോക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാം, മൊറാലിറ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാം. രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ. തേർഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സം ഫീൽഡ് മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് ലോ ഈസ് ഷെയറിങ് എ കോമൺ ഫീൽഡ്. ചില സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് അവർ കോമൺ ഫീൽഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ദർ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റർ ഏരിയ വേറിൻ ദേ ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്. അപ്പൊ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ബാലൻസിങ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഐഡന്റിറ്റി, കംപ്ലീറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല, കംപ്ലീറ്റ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ഇല്ല, ഒരു ഭാഗം കോമൺ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊല്ലരുത് എന്ന് മോറൽ റൂളും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കൊല്ലരുത് എന്ന് ലോയും പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂ ആണെന്ന് മൊറാലിറ്റി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലോയും പറയുന്നു. ലോ ഓൾസോ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ടു ബി എ വാല്യൂ ആൻഡ് ലോ റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് വാല്യൂ. നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് മൊറാലിറ്റി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് ലോയും പറയുന്നു. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഷെയർ ദാറ്റ് വാല്യൂ. മോഷണം തെറ്റാണ് എന്നൊരു വാല്യൂ രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് രണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷെയർഡ് ഫീൽഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിരവധി ഷെയർഡ് ഫീൽഡ് ഈ മൊറാലിറ്റിയും ലോയും തമ്മിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിരവധി തിയറികൾ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു സീ, ഈ റിലേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റിയാണ് പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് തിയറി. നമ്മൾ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് തിയറികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് തിയറി എടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് ആണ്. അതായത് മൊറാലിറ്റിയും ലോയും തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല, ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിന്റെ പർപ്പസിന്. നിയമം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊറാലിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. മൊറാലിറ്റി മേ ബി റെലവെന്റ് ഫോർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ. പക്ഷെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷന്റെ പഠനമല്ല ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്തിനാണ്? ഒരു നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ നിയമം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊറാലിറ്റിയെ കണക്കിലെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം മൊറാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിയമത്തെ വിമർശിക്കാം. യു ക്യാൻ ക്രിട്ടിസൈസ് ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് ദിസ് ലോ ഈസ് ബാഡ്. ബട്ട് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലോ, for knowing law, this morality has no concern. This morality is not at all relevant. This is the stand taken by positivist school, and they say that it is a relation of mutual exclusivity. Law and morals are not related. അതേസമയം നാച്ചുറൽ ലോ സ്കൂള് ഈ രണ്ട് പൊസിഷനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് എയിൽ വരുന്ന പൊസിഷനും സിയിൽ വരുന്ന പൊസിഷനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. They say that to be law, it has to be
മോറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. മോറൽ അല്ലാത്ത നിയമങ്ങളെയൊന്നും പോസിറ്റീവ് ലോ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഒബേ ഇറ്റ്. ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ലോ ആണെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഒബേ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെറന്നിയൽ പ്രോബ്ലം. യു ഹാവ് ടു ഒബേ ദ ലോ. അതാണ് ലെജിറ്റിമസി. എന്തുകൊണ്ട് ലോ ഒബേ ചെയ്യണം? ബിക്കോസ് ലോ ഈസ് ലെജിറ്റിമേറ്റ്. പക്ഷെ ലോയുടെ ലെജിറ്റിമസി എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? ലോയുടെ ലെജിറ്റിമസി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മോറൽ ഓർ നോട്ട്. ലോ മോറൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് അല്ല, അത് ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആണ്. ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡിസൊബേ ദ ലോ. പക്ഷെ ലോ മോറൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് legitimate, then you have to obey the law എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ നാച്ചുറൽ ലോ തിയറിയിലെ ഏതാനും തിയറിസ്റ്റുകൾ ആ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഷെയർഡ് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ലോൺ ഫുള്ളർ, നമ്മൾ എഗെയിൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നിയമം കംപ്ലീറ്റ്ലി മോറൽ ഒന്നും ആകണ്ട, പക്ഷെ ഒരു മിനിമം കണ്ടന്റ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി നിയമത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മിനിമം കണ്ടന്റ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി നിയമത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിയമത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഓട്ടോണമസ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 പൊസിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതാണ് ലോയും മോറൽസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കുറിച്ച് ഈ ലീഗൽ തിയറികളും മോറൽ തിയറികളും എടുക്കുന്ന 3 സ്റ്റാൻഡ്സ്. റൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. അപ്പം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, 2 അപ്രോച്ചുകളാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് എടുക്കാവുന്നത്. ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ലോ അപ്രോച്ചും 2 പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചും. അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നാച്ചുറൽ ലോയുടെ പ്രധാന ഐഡിയ ഇതാണ്: ദർ ഇസ് എ ഹയർ ലോ വിച്ച് റെഗുലേറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ പോസിറ്റീവ് ലോ. നാച്ചുറൽ ലോയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, അത് ക്ലാസിക്കൽ തിയറീസ് ആണെങ്കിലും മെഡീവൽ തിയറീസ് ആണെങ്കിലും മോഡേൺ തിയറീസ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ഇതാണ്: ദർ ഇസ് എ ഹയർ ലോ വിച്ച് റെഗുലേറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് പോസിറ്റീവ് ലോ. ഈ ഹയർ ലോ ആണ് മോറൽ ലോ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അപ്രോച്ച്. ഈ മോറൽ ലോ ആണ് ഹയർ ലോ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ മോറൽ ലോ ഹയർ ലോ ആകുന്നത്? ബിക്കോസ് ദിസ് മോറൽ ലോ ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഗോഡ്, ഓർ ദിസ് മോറൽ ലോ ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഗോഡ്, കിങ്. കിങ് ക്യാൻ ഡു നോ റോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് രാജാവിനെ കൺസീവ് ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോ രാജാവ് വഴി ദൈവം കൊടുത്തുവിടുന്നതാണ് ഈ മോറൽ ലോ. അല്ലെങ്കിൽ പ്രീസ്റ്റുകൾ വഴി, പ്രീസ്റ്റ് ആണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്. ചില സമൂഹങ്ങളിൽ രാജാവായിരുന്നു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എങ്കിൽ ചില സമൂഹങ്ങളിൽ പ്രീസ്റ്റുകളായിരുന്നു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്. അപ്പൊ പ്രീസ്റ്റുകൾ വഴി ദൈവം കൊടുത്തുവിടുന്നത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് ആ മോറൽ ലോ ഹയർ ലോ ആണ്. Then that moral law will regulate and control the positive law. If the positive law comes into conflict with this moral law, then that positive law is not law. That is the position. Positivist stance എന്താണ്? നിയമത്തിന്, പോസിറ്റീവ് ലോയിന് ഒരു ഓട്ടോണോമസും എക്സ്ക്ലൂസീവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ലോ ഓട്ടോണോമസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് അപ്പോൺ മോറൽ ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് അപ്പോൺ ഹയർ ലോ. ഇൻ വാട്ട് എവർ നെയിം യു കോൾ ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ അതിനെ നാച്ചുറൽ ലോ എന്ന് വിളിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് പേര് വെച്ച് വിളിച്ചാലും പോസിറ്റീവ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ മാൻ മെയ്ഡ് ലോ, ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ലോയിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ലോ ഓട്ടോണമസ് ആണ്, അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്. ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എനി മൊറാലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡ്. അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ് ലോ തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ്. പോസിറ്റീവ് ലോ എന്ത് കണ്ടീഷനാണ് വാലിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? പോസിറ്റീവ് ലോ പറയുന്നത് ചില പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം ലോ ആകണമെങ്കിൽ. ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ലോ എനാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ then that law is valid. You don't need to further question whether that law is valid based on the content of it. ആ നിയമത്തിന്റെ മോറൽ കണ്ടന്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് നിയമനിർമ്മാണത്തിന് ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടെ അത് ചർച്ച ചെയ്ത് പാസ്സാക്കണം. പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് പ്രസിഡന്റിന്റെയോ ഗവർണറുടെയോ അസന്റ് കിട്ടണം. അങ്ങനെ അസന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയമമായി. അപ്പൊ ആ നിയമത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓട്ടോണമസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫീൽഡ് എന്ന അപ്രോച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റിവിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ 2 അപ്രോച്ചുകളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൽ, ഇഫ് യു എക്സാമിൻ ദ ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ സിസ്റ്റം, യു കെൻ സീ ഈ നാച്ചുറൽ ലോ അപ്രോച്ചും ഈ പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചും എടുക്കുന്നത് കാണാം. അത് എടുക്കുമ്പോൾ അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ആണ്. മൊറാലിറ്റി ഹാസ് ടു ഗവേൺ ദ പോസിറ്റീവ് ലോ എന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ലോ ഹാസ് an autonomous field.
എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫീൽഡ്. മൊറാലിറ്റി ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ ലോ എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷനാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ? ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ കം അപ്പ് അഗെയിൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തോളാം. ഇനി ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്, അതായത് മോറൽ ലോയും പോസിറ്റീവ് ലോയും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, മോറൽ ലോ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്ന ചോദ്യം, നിയമത്തിന് ലെജിറ്റിമസി കിട്ടാൻ, നിയമത്തിന് അതോറിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ, നിയമം ഓബ്ലിഗേറ്ററി ആകാൻ നിയമം മോറൽ ലോ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ, നിയമത്തിന് ഒരു മോറൽ കണ്ടന്റ് വേണമോ എന്നുള്ളത് ഈ ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പെറന്നിയൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ലോ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീമുണ്ട് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിൽ. അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഡിഫൈനിങ് ലോ? നിയമത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ റോൾ എന്താണ്? നിയമം നിങ്ങൾക്കറിയാം കൊയേഴ്സീവ് ആണ്. അതായത് കൊയേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. പോലീസ്, കോടതി, പിന്നെ ജയിൽ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസംസ് ആണ്. നിയമത്തിന്റെ വാലിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ എന്താ പറയുക എഫക്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ കൊയേഴ്സീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ആസ്പെക്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കൊയേർഷൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്റ്റിലെ ചോദ്യം. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് കൊയേർഷൻ ഇൻ ലോ, then what is the justification for this coercion? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കൊയേർഷൻ എതിരാണല്ലേ. നമ്മൾ ഫ്രീഡത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ what we say, freedom is absence of coercion എന്നാ പറയുന്നത്. But you are now justifying force. From where this justification comes in? Whether there is any moral rule which justifies it, or whether it is without any moral rule, the justification resides എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോ ആൻഡ് ഫോഴ്സിലകത്ത് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ. രണ്ടാമത്തത് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ആണ്. ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പെറന്നിയൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസിലെ ചോദ്യം ഇതാണ്: എന്താണ് ലോയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എൻഡ്? നിയമത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ വാല്യൂസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമത്തിന്റെ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്രീഡം ആണ്. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആസ്പെക്ട്, ലോ ആൻഡ് ഫ്രീഡം. അങ്ങനെ കുറെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിയമത്തിന് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടോ? അതായത് നിയമം ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ജസ്റ്റിസ്? എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റിസിനെ മനസ്സിലാക്കുക? ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റിവിസ്റ്റ് സ്കൂൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ obedience or the compliance with certain procedures. അപ്പൊ പ്രൊസീജിയറൽ ആണ് ജസ്റ്റിസ് എന്നതാണ് പോസിറ്റിവിസത്തിന്റെ വാദം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിസിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യും. മറിച്ച് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയറൽ ജസ്റ്റിസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ പോരാ, ആ റൂളിന് കണ്ടന്റ് തന്നെ ഫെയർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയറുകൾ ഫോളോ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോരാ, മറിച്ച് ആ പ്രൊസീജിയർ മാത്രമല്ല നിയമത്തിന്റെ കണ്ടന്റ്, ലോയുടെ കണ്ടന്റും ഫെയർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 7 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരാക്കി. 7 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു പ്രിസ്ക്രൈബ് എ റൂൾ for punishing them and you uniformly apply it. അത് ജസ്റ്റ് ആണോ? ആ റൂള് ജസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. യൂണിഫോംലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നത് 7 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പനിഷ്മെന്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഫെയർ അല്ല. ആ റൂള് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബാഡ് കണ്ടന്റ്. നമ്മൾ കണ്ടന്റ് വൈസ് അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 7 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് റാഷണാലിറ്റി ഇല്ല. അവർക്ക് സ്വയം ചിന്തിക്കാനും അതനുസരിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്വത എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ്ലി അവർക്കില്ല.
അങ്ങനെ വരുമ്പം we have to think about the content wise fairness or justice of the rules. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട്. മൂന്നാമത്തെ ആസ്പെക്ട് ലവ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ how this moral rules comes into play. ശരിക്കും നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡത്തിനെതിരാണ്. കാരണം ഫ്രീഡത്തിലുള്ള റീസ്ട്രെയിന്റുകളാണ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോ ഈസ് ഓൾവേസ് എ റീസ്ട്രെയിന്റ്. ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റീസ്ട്രെയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ലോയെ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ലോ മോറൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? ദിസ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പൊ അഗൈൻ ഞാൻ ടൈമായി ഒരു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ 3 പൊസിഷൻസ് ആണ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ലോ ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി ഈസ് ദിസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒന്ന്, ലോയും മൊറാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ ലോയും മൊറാലിറ്റിയും ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിൽ ഒരു തീമായിട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിയമത്തെ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റൈറ്റിയാണ് മൊറാലിറ്റി. രണ്ടിന്റെയും പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ടു കൺട്രോൾ ഓർ ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ലോ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റൈറ്റിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡിസ്കഷനകത്ത് 3 തിയറികളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു തിയറി പറയുന്നത് ലോയും മൊറാലിറ്റിയും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ തിയറി പറയുന്നത് ലോയും മൊറാലിറ്റിയും ഐഡന്റിക്കൽ അല്ല, മറിച്ച് ഹയറാർക്കിക്കൽ ആണ്. മൊറാലിറ്റി ഹയർ ആണ്, ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫീരിയർ ആണ്. അപ്പം ഈ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള മൊറാൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ലോ വിൽ പ്രിവെയിൽ ഓവർ ദ ഇൻഫീരിയർ, superior morality will prevail over, moral rule will prevail over the inferior law. മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്. ഇറ്റ് ഹാസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ എനി റിലേഷൻഷിപ്പ്. രണ്ടുപേർക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി റിലേറ്റഡ് എന്ന 3 പൊസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് നിയമത്തിലുടനീളം ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ ലോ തിയറി, പോസിറ്റീവ് ലോ തിയറി പൊസിഷൻസിലൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പം ഇഫ് യു ഒബ്സർവ് ലീഗൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ലീഗൽ പ്രോബ്ലംസ്, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദിസ് അണ്ടർലൈൻ dispute which is there as the foundation of these legal problems. Okay, thank you. ഇത് വെച്ച് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. Thank you, sir. If you can any doubts, please ask to sir. ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഈ മോറൽ വാല്യൂസ് അത് എപ്പോഴും സമൂഹത്തിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ടൈമിന്റെ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഈ ഇത്തരത്തില് മോറൽ വാല്യൂസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെയും ബാധിക്കില്ലേ? ബാധിക്കും. അതായത് ഇത് ഞാൻ അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫ്രെയിം വർക്കാണ് തന്നത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം, അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസും റിലേറ്റീവ് വാല്യൂസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആശയം എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള, അൺചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള, ടൈംലെസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്നാണ്. അപ്പം ഈ എന്താണ് വാല്യൂസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ തിയറി, അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ തിയറി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ദർ ആർ സർട്ടൻ വാല്യൂസ് വിച്ച് ആർ എറ്റേണൽ. ഇപ്പൊ അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞത് റിലേറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ്. അതായത് സമയത്തിനനുസരിച്ചും സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് ടു ദ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ്. അപ്പം ഇതും 2 പൊസിഷൻസ് ആണ്, തിയോററ്റിക്കൽ പൊസിഷൻസ് ആണ്. അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ തിയറി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നവർ പറയുക നിയമത്തിന് ഈ നിയമം എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂസ് അബ്സല്യൂട്ട് ആണ്, ഇത് എറ്റേണൽ ആണ്, അനശ്വരമാണ്, ഇതിനൊരു മാറ്റമില്ല, ഇതിന് മാറാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിയമം അങ്ങനെ മാറി 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 പോകരുത്. നിങ്ങൾ ആരെയും കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ്. അതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരു പ്രദേശത്തും അത് നിങ്ങൾക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം യു ഷാൽ നോട്ട് കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ യു ഷുഡ് നോട്ട് മേക്ക് എനി പോസിറ്റീവ് ലോ ദാറ്റ് വിൽ പെർമിറ്റ് മർഡർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളെ കൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് മൊറാലിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്, അത് ഇമ്മോറലാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്മോറൽ ആവുന്നത്? കാരണം അതൊരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ്. പക്ഷെ റിലേറ്റീവ് വാല്യൂ പൊസിഷനിസ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. വാല്യൂസ് റിലേറ്റീവ് ആണ്, അത് ടൈം അനുസരിച്ചും സാഹചര്യം അനുസരിച്ചും പ്ലേസ് അനുസരിച്ചും വേരി ചെയ്യാം. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാം, കാരണം എന്താ? അത് ശത്രുവാണ്. ആ ശത്രുവിനെ നിങ്ങൾ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ അവര് നിങ്ങളെ കൊല്ലും. പിന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ശത്രുക്കളെ കൊല്ലേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ കൊല്ലാം. നിങ്ങളെ ഒരാൾ കൊല്ലാൻ വരികയാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു റീകോഴ്സ് എടുക്കാൻ മാർഗമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ കൊന്നാലല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത്തരം സർക്കംസ്റ്റൻസിനകത്ത് സെൽഫ് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കൊല്ലാം എന്ന് പോസിറ്റീവ് ലോ പറയുമ്പോൾ അത് ലീഗലി വാലിഡ് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിലേറ്റീവ് വാല്യൂസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മൊറാലിറ്റി നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഡൗട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വളരെ ഫ്രെയിം വർക്കാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചാലാണ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി വരിക ഇത്തരം ഡിസ്കഷൻസിനകത്ത്. Yes, anyone have any doubts? Okay, otherwise we will wind up this session. Thank you, sir. Thank you, VIDYUTH sir, for the informative session. Thank you all. Thank you. Thank you, sir.